गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई निकटरे जगतर मंगल निमते निवेदन करी आज आरंभ करुछि 2024 मसीहा जून मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसुछंती सर्वप्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे चाकरी होई पारु नाही, बारंबार शरीर असुस्थ हेउछि, यही विषयर समाधान सकाशे आपण माने आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहार सठिक विचार करी समाधानर सूत्र आपण को जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा जून मासरे मिथुन राशिर मासिक राशिफल। मिथुन राशि राशि चक्रर तृतीय राशि। अधिपति बुध महाग्रह और राहु महाग्रह यही राशि रे उच्च। एणु यही राशि भल मंद विचार न करी जे कौनसी कार्य रे हाथ दे दियंती। मिथुन राशि हला वायु राशि। यह वायु राशि होइथिबारु वायु परि सर्वदा गतिशील और चंचल मना। शारीरिक परिश्रम एमाने करि पारंती नाही, किंतु मानसिक स्तर रे बहु उच्च रे थांती। एमानकर प्रकृति रे बारंबार परिवर्तन घटे। एमानकर विशेष प्रकृति हला वृद्ध काले बाल्य लीला। ये वृद्ध हेइथांतु पछे किंतु सबु बेले बाल्य चपलता मती तांकर थांती। चंचल मन एमाने सर्व शिक्षा प्रिय ओ वकिलाती करि पारंती। विभिन्न शास्त्र और पत्र पत्रिका मान पाठ करंती। विज्ञान प्रति आकर्षण अधिक थाए। विभिन्न स्थान को बुलाबुली करने को जाती। बुलाबुली करने को एमानकर अधिक पसंद। जे कौनसी परिस्थिति रे रहिबा एमानकर क्षमता अछि। आग पछ विचार न करी कार्य करती और मतामत देई विपद को निजे निजे डाकी आनती। जे कौनसी कार्य करिबा पूर्वरु भल भाव रे विचार करिबा आवश्यक। यही व्यक्ति एका संगे चाकरी और व्यवसाय को भल भाव रे तुलाई पारंती, अथवा दुईटा जांक कार्य एका सांगरे करि पारंती। अस्थिर मन सकाशे बहु कार्य अधारे रही जाए। खाद्य सामग्री और होटेल व्यवसाय उत्तम परिचालना करि पारंती। या छड़ा क्लर्क, प्रेस, बही दुकान, विज्ञानगार, वैद्य, वकिलाती एमानकर उत्तम हुए। भ्रमणपूर्ण चाकरी अर्थात भ्राम्यमान चाकरी रे एमानकु अधिक प्रशंसा मिले। एमाने एक अद्भुत विचित्र कर्मा। चाकरी छाड़ी व्यवसाय किंबा व्यवसाय छाड़ी चाकरी अथवा दुईटा जांक एका सांगरे करंती। मिथुन राशि शुभ संख्या 1, 3, 7 और 9। शुभ बार शनिवार, शुक्रवार और रविवार। शुभ ग्रह शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और रवि ग्रह। शुभ लग्न हला वृष, सिंह, मकर और मीन। अशुभ बा घात संख्या 5 और 8। घात बार सोमवार, घात चंद्र कुंभ चंद्र, घात नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, घात तिथि अष्टमी तिथि, घात लग्न कर्कट लग्न और घात मास आषाढ़ मास। मिथुन राशिर 3 गोटी नक्षत्र मध्यरु प्रथम नक्षत्र हेउची मृगशिरा नक्षत्र बा 5/3। मृगशिरा नक्षत्र जात व्यक्ति अति चतुर होइथांती। प्रत्येक कार्य रे साहस देखाई कार्य करंती।
ଏମାନଙ୍କର ଛାତି ଚଉଡ଼ା ଥାଏ। ସମୟ ସମୟ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ଭାରି ଶାନ୍ତ ଓ ଭାରି ରାଗି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 18 ଦିନରେ ଝାଡ଼ା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ମାସରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ଦଂଶନ କରିଥାଏ। 50 ବର୍ଷରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ। 50 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ ସାଧାରଣତଃ 84 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ବହୁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ ଶରୀର, ବଚନ ମଧୁର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆଭୂଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଆରଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏମାନେ ବହୁ ଧାର୍ମିକ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଖୁସିକୁ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରି ଚତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ରାହୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ରାହୁ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହେ। ଜୀବନ ସାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହେ। କାହାରି ବିଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାଶି ଜନ୍ମ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ। 42 ବର୍ଷରେ କୁକୁର କିମ୍ବା ବିଲୁଆ କିମ୍ବା ଷଣ୍ଢ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 62 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଥାଏ। ନାରୀମାନେ ମନ୍ଦ ଚରିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜ ସହ କୁସମ୍ପର୍କ ରହେ। ନିଜେ ରାହୁ ପରି ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖରାପ ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି। ପିତୃକୁଳକୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଛଳନା କରି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ରାଶି ଅଧିପତି ସହ ସମତା ଭାବ ଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଏମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ। ଭଦ୍ର ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଅତି ନମ୍ର ଭାବ ପୋଷଣକାରୀ। କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏପରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାୟତଃ ନେତ୍ର ଦୋଷ କିମ୍ବା ନେତ୍ର ପୀଡ଼ା ଏମାନେ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ନେତ୍ର ରୋଗ ଜନ୍ମ ହେବାର 1 ମାସ ପରେ ହୋଇଥାଏ। 3 ବର୍ଷରେ ପେଟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ 7 ବର୍ଷ ହେବା ସମୟରେ ବା 25 ବର୍ଷ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଷ ଭୟ ଥାଏ। 52 ବର୍ଷ ସମୟରେ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ଓ 96 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ସୁସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀଟିଏ। ଖ୍ୟାତନାମା, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନାମ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଓ ପତି ଆଜ୍ଞାକାରିଣୀ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନ ସାରା ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନବଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଓ ତାର ଫଳ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଅର୍ଥହାନି କରାଏ। ଅଯଥାରେ ବହୁ ବ୍ୟୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ତ କରାଇଦେବ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ୟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତାଳମେଳ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ମଥା ଗରମ ରହି ଜ୍ୱର ହେବ। ବନ୍ଧୁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ମାସର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଜନ୍ମକୁ ଆସିବେ। ଜନ୍ମ ରବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଭରିଦେବ। ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ତାହା କରି ନ ପାରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେବ। ଆପଣ ଭୟାତୁର ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଅତି ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ।
ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶରେ। ଏକାଦଶ ଗୃହଟି ହେଲା ଆୟ ଗୃହ। ଆୟ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା ସକାଶେ ଏହି ଗୃହ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ଗୃହରୁ ନିଜର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏହି ସମୟରେ ଭୂମି ପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମି ଯାନ ବାହନ କ୍ରୟ କରିବା କିମ୍ବା ଆରୋହଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଯୌନ ସୁଖରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଜନ୍ମ କୋଷ୍ଠୀରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଅଛି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିକାର ମାନ କରି ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ଅତି ସହଜରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେଇଠାରେ ଖାଲି ଅପମାନ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶରୀରକୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ, ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୋହଲି ଯିବ। ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଘୋଷି ହେବେ। ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟ ଛଡ଼ା ଆୟ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଧାର କରଜ କରି ଆପଣ ଆଉ ସୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଋଣଦାତାଙ୍କର ଚାପ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମାସର 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମକୁ ଯିବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରହିଲେ ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରାଇଦେବ। ବୁଧ ଦେବମଣ୍ଡଳୀର ପଣ୍ଡିତ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହ, ବାକ୍ ଶକ୍ତିର ଗ୍ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହ ହୋଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୁଧ ଜନ୍ମରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ କରାଇଦିଏ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉ, ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଫେଲ ହୁଏ। ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସମୟରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମାନତା ରହିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରହିଲେ ଅଯଥା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳହ ହେବ। ପରିବାର ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ନବମ ଶନି ଗୋଚର ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଶନି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗ। ଏହି ଶେଷ ଭାଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆପଣ ଭୋଗିଲେଣି। କ୍ଷତି ବହୁତ ହେଲାଣି। ଆପଣ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବହୁତ କିଛି ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ଥିର ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତହିଁରେ କ୍ଷତି ହେଲା। ଆପଣ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଧର୍ମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଓ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶନି ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କେବେ ଭଲ କିମ୍ବା କେବେ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିବ ଯେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ଯାହା ହେବ ତାହା ବି ଭଲ ହେବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଦଶମ ରାହୁ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଖାଲି ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ରାହୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ।
ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେଉଁ କର୍ମ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ଏବେ ତାହା ଅତି ସହଜରେ ହେବ। ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ମନରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେବ। ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେବ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ। ନିଜ ଶରୀରରେ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ଭୋଗିବେ। ଟାଇଫଏଡ୍ ନିମୋନିଆ ଆଦି ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ନାୟୁ ଜନିତ ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବିରୋଧ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ହସା କରି ଅପମାନିତ କରାଇବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।